الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا لَسِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ الْمُنْتَظَرِ امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقی علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر صلوات پر محمد جمعی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر قوت ایمانی سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں مجالس اعزاء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دور و نزدیک سے جتنے مومنین و مومنات ذکر مولا کی عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں، آل محمد کا کریم خالق سب کی نیتوں کے مطابق انہیں اس عزاداری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ مکرم و محترم سامعین، اسلام جس کے معنی سلامتی کے تھے، وہ عظیم ترین مذہب جو کسی شہر کے لیے محدود نہ تھا، جو کسی قبیلے کے لیے مخصوص نہ تھا، جو خالی بنی اسرائیل کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اسے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ پوری کائنات کے ہر کاروان کا سردار بن جائے۔ اس لیے اسے بھیجا گیا تھا کہ یہ میر کارواں بنے۔ علی کو چھوڑنے سے خرابی یہ ہوئی کہ وہ مذہب کے جسے میر کارواں بننا تھا وہ گرد کارواں بھی نہ بن سکا۔ آج اس مذہب کو پوری کائنات میں بادشاہوں کا کردار سامنے رکھ کر اس انداز سے رسوا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کے گناہ بھی اسلام کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ ایک بہترین مذہب جسے بدترین سازشوں کا شکار کیا گیا، اس کا موقع صرف اور صرف اس لیے ملا، مسلمان صرف اس لیے ہمیشہ شکار ہوا کہ اس نے دنیا کے جنگل میں اللہ کے شیر کو چھوڑ دیا۔ اگر اس سے اپنے دامن کو متمسک رکھتے جس کے حوالے رسول نے کیا تھا، تو خدا کی قسم یہ قوم جو آج جاہلوں سے بھری پڑی ہے،
اس کا ہر فرد عالم ہوتا، پھر عوام ملا کی محتاج نہ ہوتی، بلکہ دروازہ علم کے صدقے میں ہر ایک کے پاس اتنا علم ہوتا کہ جیسے خدا بھی سمجھ میں آتا اور مصطفیٰ بھی سمجھ میں آتا۔ یہ جو اندھیرا ہے اور یہ جو پوری کائنات میں شور ہے، بالخصوص تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے واقعات، بدلتی ہوئی دنیا، ہر لمحے میں اس کے اندر آنے والی تبدیلیاں، اور اس کے سامنے ایک ناتواں مسلمان، وہ کیا کرے کہ تاریخ نے تو بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کے کردار کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی حکومت کا نام اسلام رکھ دیا، جنہوں نے مفادات کی جنگ کا نام جہاد رکھ دیا۔ جہاد ایک واجب چیز تھی، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج۔ نماز پڑھانے کے پیسے نہیں ہوتے، اور نماز پڑھنے پر اللہ کی طرف سے کوئی اماؤنٹ نہیں بھیج دی جاتی کہ آپ کی اتنی نمازیں ہو گئیں، اتنے پیسے لے لیجیے۔ روزوں کے بدلے میں بھی اجرت نہیں ہے، عبادت اجرتن نہیں ہوتی۔ سارے چھوٹے بچے آپ جو ہیں، اور میں روز گزارش کرتا ہوں زبان صاحب، یہ آپ کا قصور ابھی بھی تھوڑا یہ بچوں سے بتا، آپ ایک ایک قدم آگے آ جائیں، ضرور پڑھیں، اٹھیے بھائی، یہ جگہ آپ کی، آپ روز یہاں بیٹھیں۔ ممبر کو بچوں سے خطرہ نہیں ہوتا، ہمیشہ بڈھوں سے خطرہ ہوتا۔ سامعین گرامی قدر، مسلمان نے اور آج کی اس دنیا میں جس سرزمین نے پاکستان پر، جس مادر وطن پر آپ تشریف فرما ہے، یہاں تین خوف چھائے ہوئے۔ ہمسائے کا خوف، حالانکہ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ آپ کی چوائس کا اثر دوستی میں ہو سکتا ہے، آپ دوست بدل سکتے ہیں، ہمسائے نہیں بدل سکتے۔ وہ کیا ہے جی؟ مشرک ہے۔ دوسرا خطرہ ہے عیسائیوں سے، جان بوجھ کر میں ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو معلوم ہے۔ تیسرا خطرہ ہے یہودیوں سے۔ یہ تین خطرے ہیں۔ ہندوستان کا عیسائی خطرہ نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں اقلیت میں ہے۔ ہندوستان کا مشرک، اسرائیل کا یہودی، اور بعض ملکوں کے عیسائی، یہ تین خطرے ہیں۔ اور آپ کے لیے سیرت ہے رسول کی زندگی۔ اب نیا رسول کوئی آنے والا ہے نہیں کہ وہ آپ کو سکھائے گا کہ کیا کرنا ہے، اور نمونہ ہے آپ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات۔ گھبرائیے نہیں، جو تین خطرے آپ کے لیے ہیں یہی تین خطرے رسول کے لیے تھے۔ پیغمبر کے لیے بھی یہی تین خطرے تھے۔
मुबाहला का ईसाई, खैबर का यहूदी, मक्के का मुशरिक, तो अपने रसूल की सीरत पर अमल करके वो दवा क्यों नहीं लेते हो जैसे पहले शफा हुई थी? मौला आपको सलामत रखे। वो दवा क्यों नहीं लेते हो जैसे कि पहले शफा हुई थी? पैगंबर ने किस तरह से मुकाबला किया ईसाइयों के साथ, किस तरह से मुकाबला किया मुशरिकों के साथ, किस तरह से मुकाबला किया यहूदियों के साथ? क्या आपको दवा भूल गई है? इतने हाफजे के कच्चे नहीं हैं आप, क्या आपको वो दवा भूल जाए कि जिसके असर से रिसालत उस जमाने में सुरखरू हुई थी, दीन उस जमाने में बचा था, इस्लाम को उस जमाने में अमान मिली थी। और जब हमने गौर करके देखा तो उन तीनों मामलात में तीनों मुखालिफों के साथ पैगंबर ने मुकाबला जब किया तो सिर्फ अली की मदद के साथ। गौर है कि नहीं आप का? जब पैगंबर ने उनके साथ मुकाबला किया और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जाते तैयब व ताहिर के साथ इस्लाम को हिफाजत देने के लिए जब ईसाइयों से बचाना चाहा तो अली को लेकर गए, यहूदियों से मुकाबला था तो अली को लेकर गए, बदर ओहद की लड़ाई थी तो अली को लेकर गए। तो जिन्होंने मिसवाक वाली सुन्नत नहीं छोड़ी उन्होंने अली अली वाली सुन्नत क्या छोड़ दी? बोलिए सब मिलकर आखिरी आदमी तक नबियों ने पुकारा, हम सबका सहारा, अगले बोलो, जरा पिछले बोलो, सब मिलके बोलो, नारे हैदरी, पैगंबर अकेले थे तो अली, और फौजें आ गई तो फिर भी अली। मक्के में थे तो अली, मदीने में थे तो अली, मक्का हो मदीना हो, बल्कि ये तो मैंने महदूद कर दिया, फर्श हो अर्श हो, कोई मकाम रसूल की जिंदगी का ऐसा नहीं, कोई मकाम। पूरी दुनिया जाकर तहकीक करके देखे कि इस बात से बचने के लिए, इस घुटन से निकलने के लिए, दहशतगर्दी की फजा से निकलने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। डॉक्टर इसरार जैसे कुत्ते पैदा होते रहेंगे तो इस्लाम सलील होता रहेगा। उसे ज्यादा लिफ्ट न करेंगे, हर एक को उसकी औकात पे रखना चाहिए। सामईन गिरामी कद्र, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तैयब व ताहिर हयात, वो अजीम तरीन सीरत। पहला हमला तो हुजूर पर किया गया, और याद रखिए अली के दुश्मन नहीं है, रसूल के दुश्मन है। बस रसूल के सामने अली आ गए।
کے سامنے علی آ گئے، پہلے مجھ تک پھر رسول تک. انہوں نے کہا اسے راستے سے ہٹاؤ، یہ رہ گیا تو رسول پر حملہ نہیں ہو سکتا. پہلا دشمن یہ رسول کے دشمن، کسی بھی رنگ میں کسی بھی طریقے سے جب بھی کوئی اظہار کیا، کوشش کی کہ کسی طرح سے شان رسالت میں کمی آ سکے. پہلے خاندان کو غریب ثابت کرنے کے لیے دائیوں سے بلوانا شروع کر دیا. بڑے غریب تھے، ان کا بچہ کوئی نہیں لے رہا تھا پالنے کے لیے. ان کا بچہ غربت کی وجہ سے اگر پالنے کے لیے کوئی نہیں لے رہا تھا تو پھر ذرا ہاشم کا مطلب تو بتاؤ. ذرا ہاشم کا مطلب تو بتاؤ. ہاشم کسے کہتے؟ روٹی کے ٹکڑوں کو شوربے میں ڈبو ڈبو کر کھلانے والا. جب پورے عرب میں قحط پڑا تھا اس وقت علی کے دادے کے گھر سے روٹی ملتی تھی. آپ اس تاریخ کو بدل نہیں سکتے. یہ وہ اختلافی باتیں نہیں ہیں جو خالی شیعوں کی کتابوں میں پائی جائیں اور دنیا کی کسی اور کتاب میں نہ پائی جائیں. یہ کامن ہسٹری ہے. اور حضرت عبد المطلب ایک ایسے صاحب ثروت و مال کا نام ہے کہ جن کے اونٹ پکڑنے کے لیے یمن کے بادشاہ کو لشکر استعمال کرنا پڑا. ابرہا کی فوج نے علی اور نبی کے دادے کو یہ پیغام بھیجا، ہم نے آپ کے اونٹ قبضے میں کر لیے. اور قیصر روم اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھیجا تھا حضرت عبد المطلب کی خاطر. رشتے دینے والے امیر ہیں، اور جنہیں بادشاہ پیشکش کریں وہ غریب ہیں. اور خالی یہ نہیں کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہ رشتہ بھیجا تو اس خاندان میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی ہو، یہ بھی غربت کی ایک علامت ہو سکتی تھی. عبد المطلب نے قیصر روم کی بیٹی کا رشتہ ٹکرا دیا. یہ ہے حضرت عبد المطلب کہ جنہوں نے منت مانی، پروردگار مجھے 10 بیٹے دے، ایک کو تیری راہ میں ذبح کر دوں گا. قرآن کی قسم اس فکرے کو مذہب کی پالیسی سمجھ کر ہمیشہ یاد رکھنا. بیٹے کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے سوائے حجت خدا کے. بیٹے کو ذبح کرنے کی منت صرف وہ مان سکتا ہے جو اللہ کی حجت ہو، یا ابراہیم نے مانگی تھی. ابراہیم بھی حجت خدا تھے، عبد المطلب بھی اپنے زمانے کی حجت ہے، کیونکہ ہر دور میں حجت کا وجود ضروری ہے، ظہور ضروری نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ حجت ہو، یہ ضروری نہیں کہ اعلان بھی کرے. ابھی پردے میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو عبد المطلب اپنے دور میں حجت خدا تھے، ابو طالب اپنے دور میں حجت خدا تھا. مامور من اللہ تھے، ورنہ آپ کو دنیا میں کوئی ہستی نہیں ملے گی جو پچھلے انبیاء کے تبرکات رسول کے حوالے کرے. ابو طالب کے پاس تھے تو اس نے حوالے کی. عبد المطلب نے منت مانی
मैं बेटा ज़िबा करूंगा। 10 बेटे पैदा हुए, और क्योंकि कुर्बान वो चीज की जाती है जो प्यारी है, जो चीज खुद को अच्छी न लगे उसकी खैरात भी न करना, क्योंकि सदका फकीर के पास नहीं जाता, अल्लाह के पास जाता है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम में से उस वक्त तक हरगिज कोई नेकी को नहीं पा सकता जब तक वो चीज कुर्बान न करे जो उसके लिए ज्यादा महबूब हो। फटे हुए कपड़े फकीर को ना भिजवा देना, खाना इसलिए फकीर को ना दे देना कि खराब हो जाएगा। मिम्मा तुहिब्बून, जैसे मोहब्बत करते हो उसे अल्लाह की राह में खर्च करो। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत थी अब्दुल्ला से, और अब्दुल्ला को लिटा दिया अब्दुल मुत्तलिब ने। वारिस जज्बा इब्राहिमी ने छुरी उठा ली थी, और जैसे ही अपनी आंखों को ऊपर उठाया और नीचे छुरी रखी, देखा कि छुरी चल नहीं रही। अब जो नीचे देखा तो अब्दुल्ला की गर्दन पर अबू तालिब हाथ रख के बैठा हुआ था। मैं कहता हूं कलमा पढ़ने वालों, अबू तालिब का शुक्रिया अदा करो, अब्दुल्ला न होते तो मोहम्मद का आज़ाद। अगर जनाब अब्दुल्ला ना होते, कैसे बचे? उन्होंने कहा मैंने मन्नत मानी है और मन्नत को पूरा करना वाजिब है। तो हजरत अबू तालिब ने फरमाया कि आप कुरा डालिए। एक कुरे पे लिखा गया एक ऊंट, दूसरे पे लिखा गया जनाब अब्दुल्ला। पर्ची उठाई तो फिर जनाब अब्दुल्ला का निकला। उन्होंने फिर छुरी उठाई, अबू तालिब ने कहा 10 ऊंट। फिर पर्ची निकाली तो फिर जनाब अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब ने फिर छुरी उठाई, जनाब अबू तालिब ने फरमाया 50 ऊंट। फिर पर्ची निकली जनाब अब्दुल्ला, फिर कहा 100 ऊंट। अब पर्ची निकली 100 ऊंट। अल्लाह को अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब का ये अमल इतना पसंद आया कि जब इस्लाम आ गया और हुजूर आ गए तो अल्लाह ने एक इंसान की जान की कीमत 100 ऊंटों के बराबर रखी, क्योंकि ये कुर्रा निकाला हुआ है हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अबू तालिब को। ये गरीब थे जो 100 ऊंट अल्लाह की राह में खैरात कर रहे हैं। अफसाना है, झूठ है। और एक और बात पर भी तवज्जो चाहता हूं, हजरत अकील के मुतालिक भी अफवाह उड़ाई गई कि जनाब अकील गरीब थे और उसके पीछे बाकायदा एक बहुत बड़ी साजिश है, अंदरूनी भी और बैरूनी भी, कि आले मोहम्मद को किसी तरीके से गरीब साबित कर दिया जाए। मैं फकत एक सवाल करता हूं, ये जो अली ने अंधे फकीर को 70 ऊंटों की कतार दी थी, ये बैतुल माल से दी थी या जाती मलकियत से? ये जाती मलकियत है हैदर करार की। इन्होंने दुनिया को मुंह नहीं लगाया। जो अबू जर का मौला हो उसे सोने की क्या जरूरत, जो फिजा का मालिक हो उसे चांदी की क्या ख्वाहिश। इसलिए तो मेरे मौला अली ने फरमाया था, अब दुनिया सालो साहिल, दुनिया एक साए की तरह है। मौला क्या मतलब? का पीछे छोड़ के आगे जाओगे तो पीछे भागेगी, पीछे भागोगे तो दूर चली जाएगी। अमीर अल मोमिनीन ने कायनात में माशियात के फलसफे को हल करके रख दिया। दुनिया तुम्हारे साए की तरह है, दूर भागोगे तो पीछे आएगी, और अगर इससे भागोगे
तो फिर ये तुम्हारे पीछे आएगी। दुनिया मतलब क्या है दुनिया का? अच्छा मर्द, आला, बहुत अच्छा मर्द, सुपरलेटिव, आला, बहुत अच्छी औरत, आलिया, उलिया, बहुत घटिया मर्द, अदना, निहायत घटिया औरत, दुनिया। अगर दुनिया का मतलब घटिया औरत ना होता तो अली क्यों फरमाते जा दुनिया अली तुझे तलाक देता। और फिर बड़ी बन संवर के आती रही, कभी हसन के सामने, कभी हुसैन के सामने, कभी ज़ैनुल आबिदीन के सामने, कभी बाकर के सामने, कभी सादिक के सामने। किसी ने मुंह नहीं लगाया। अली के 11 बेटों में से जब किसी ने कहा था हसन मौला से कि आपको इतनी जायदाद मिल रही थी, इतना पैसा मिल रहा था, बैत क्यों नहीं की? अली ने फरमाया दुनिया का लालच देता है। हसन फरमा रहे हैं दुनिया का लालच देता है। कहा मौला दुनिया में क्या हर्ज है? का बकवास बंद कर, जिसे बाप तलाक दे दे वो औलाद पर हराम हो जाए। जिसे बाप तलाक दे दे वो औलाद पर माशाअल्लाह कहिए यही वजह है। एक बाकायदा दुनियादारों ने जिन्होंने बादशाह देखे थे उन्होंने इन्हें माल और दौलत में तोलना चाहा। इन्होंने कभी हाथों को धुआ तो अक्की को ज़मुरद निकला। इसलिए जो लूट मार के अमीर हो उसे दुनिया गनी कहती है, जिसके पास अल्लाह के खजाने हो उसे दुनिया जनाब अमीर कहती है। इसलिए सामईन गिरामी कद्र इस मंजिल फिक्र पर निहायत तवज्जो चाहता। ये गुर्बत साबित करने की कोशिश सलाम उस पर कि जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर जो एक टूटे हुए कमरे में रहता था और उसके घर का परनाला भी अंदर ही बहता था। यह आलमीन के रसूल का तारुफ कराया जा रहा है। मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह आला मकामहु व नव्वर अल्लाह मरकदहु, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। कि बिला फरमाते थे शादियां 13 बताते हो, बिस्तरा एक भी नहीं मिला। चलो रसूल गरीब थे, ससुराल वाले तो अमीर थे। ये दुश्मनी रिसालत है। और हजरत इमरान के मुकाबले पर बनाए गए किरदार का नाम है हजरत हलीमा। मुझे हैरत होती है कि नबी साहब जो नबी की मां को मोमिना नहीं मानते, उनके नजदीक दाई हलीमा काबिल एहतराम कैसे हो गई? तुम वाकई असली माओ के हक में कभी नहीं होते। तुम्हें बनी बनाई माएं ही सूट करती हैं। असली माओ का मकाम तुम्हारी समझ में कभी नहीं आ सकता। जिसे जनाब आमिना समझ में नहीं आई उसे जनाब हलीमा कैसे समझ में आ गई? और फिर जब किरदार घड़ा तो उसके बाद स्टोरी भी बनाना पड़ी। जब स्टोरी बनाई तो उसमें लिखा निहायत गरीब अजीब तरीन घर में ऊंट भी थे इनके पास, लेकिन उन बड़े कमजोर किस्म का ऊंट था। हालांकि वो कमर्शियल वजूहात की बुनियाद पर इनके पास था, कारोबारी सतह पर रखा हुआ था, लेकिन उसकी हड्डियां निकली हुई थी।
لگ بھگ ساری وہی علامات ہیں جو ٹی بی کے کسی جانور میں ہو سکتی ہیں. اور پھر اس کے بعد بکریاں بھی تھی لیکن تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا. تاریخ پڑھی اور بھی بہت کچھ خشک تھا لیکن میں اتنا ہی بیان کروں گا جتنا ممبر میں بیان ہو سکتا ہے. درخت تھا لیکن اس میں کھجوریں نہیں لگتی تھی. خدا خیر کرے اس گھر میں ہمارا رسول جا رہا ہے جہاں ساری علامات کی قحط سالی کی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عرب کے جزیرے میں نہیں بلکہ افریقہ کے کسی ڈیزرٹ میں واقع گھر ہے جہاں پر نہ کھجور پر کھجوریں لگتی ہیں، جہاں پر نہ بھیڑ بکریوں کا دودھ آتا ہے، جہاں پر نہ کوئی اونٹنی موٹی ہو سکی جس کو اللہ نے ایک ہفتے کا کھانا سٹور کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جو کئی دن کا پانی سٹور کر سکتا ہے. پیاس اور بھوک کے عالم میں اس کا یہ عالم تھا کہ اس کو کوئی بھی اپنا بچہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور پھر کہانی آگے چلی، ہاشمیوں کا بچہ بھی کوئی نہیں لے رہا تھا. ان کے گھر میں غربت کی وجہ سے انہوں نے کیا دینا ہے، لیکن ان کو لیتا کوئی نہیں تھا، ان کو دیتا کوئی نہیں تھا. پھر دونوں کا آپس میں کوئی پیچ ہوا اور ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے تعاون کر دیا. تعاون کرنے کے بعد بچہ جناب حلیمہ کے حوالے ہوا. پر پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی بچہ حلیمہ کی اونٹنی پر بیٹھا، اونٹنی موٹی تازی ہو گئی، اور وہ جو پہلے نکل گئی تھی یہ تیزی میں ان سے بھی آگے نکل گئی. اتنی سپیڈ اس کی تیز ہوئی، موٹر وے والوں کی ایسی کی تیزی، ساروں کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گئی. گھر پہنچے تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، کھجور کے درختوں میں تازہ کھجوریں لگ گئی. ذرا غیرت والا دروازہ کھولنا، پہلے کھجور خشک تھی، محمد آئے تو تر و تازہ ہوئی. پہلے بکریوں کا دودھ نہیں تھا، حضور آئے تو دودھ آیا. پہلے اٹھنی کمزور تھی، حضور آئے تو موٹی ہو گئی. تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیوں کہتے ہو یہ حلیمہ نے محمد کو نہیں پالا، محمد نے حلیمہ کو پالا؟ فیصلہ کرو کہ کس نے کس کو پالا، کس نے کس کی پرورش کی، کس نے کس کو کھلایا. صحت و سلامتی علماء حق باغاز بلند سلوات. جائیے سامعین اکرامی قبر، جب تمہیں یہ پتہ چل جائے گا تو اور باتیں بھی بتائیں گے. منتوں سے 40 سال کے بعد بچہ پیدا ہو تو اسے پیدا ہوتے ہی یخنی نہیں پلا دیتے. آہستہ آہستہ چلو گے تو ہر بات سمجھ میں آئے گی. علی کو چھوڑو گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جہاں مقصد یہ ہو کہ حضرت ابو طالب سے دشمنی ہو. موسیٰ چھوٹا نبی، باقیوں سے بڑا، میرے نبی سے چھوٹا، معجزے سے آنے والا، اس کی ولادت معجزہ. فرعون نے سب سے پہلے جو LHBs بھرتی ہوئی ہیں وہ حضرت موسیٰ کے خلاف بھرتی ہوئی. یہ پوری تاریخ آپ اس نے بنائی. اس کو نجومیہ نے کہا کہ کھا پی لے، آنے والا ہے تیرا ستیہ ناش کرنے کے لیے. اس نے کہا اچھا کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کہا بنی اسرائیل سے. اللہ رے حکمت پروردگار وہ بنی اسرائیل میں دیکھتا رہا، وہ دریائے نیل سے آ گیا. اس کا اچھا بنی اسرائیل میں سے آئے گا. اس نے دائیاں بھرتی کر
सुबह शाम बनी इसराइल की बीवियों के घरों में जाओ, आओ चेक करो, अगर कोई तुम्हें उम्मीद से नजर आए तो उसका नाम लिखो, फिर पहरा बिठा दो, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो देखो बेटा है कि बेटी, बेटा हो तो ज़िबा कर दो, बेटी हो तो छोड़ दो। कुरान बता रहा है युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाकुम, बेटों को ज़िबा कर देता था और बेटियों को छोड़ देता था। ये किसका काम था? फिरौन का। पूरी कौम के बिलखसूस जो छोटे बच्चे हैं, फितने वहाबियत अंदरूनी और बैरूनी से बचने के लिए इस फिक्रे को अपनी जिंदगी में सोच समझ कर सुनना और हक हो तो कबूल कर लेना। जिस दोपहर को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, दाइयां सुबह भी मूसा की मां को मिलकर गई और दाइयां विलादत के बाद भी हजरत मूसा की मां को मिलकर गई। अगर मूसा हम जैसा होता, अगर मूसा हम जैसा होता तो पहले भी पता चलना चाहिए था, बाद में भी पता चलना चाहिए था। तो जब तुम्हें मूसा का आना समझ में नहीं आता तो आले मोहम्मद की विलादत समझ में कैसे आता? जब तुम्हें यह मालूम नहीं कि मूसा कैसे आया, मां ने तंदूर में फेंक दिया, आग में पड़ा है, अल्लाह के नबी अंगूठे को चूसता हूं, पूरे घर की तलाशी ली, दाइयों ने भी फौजियों ने भी, और तंदूर की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया कि इधर भी हो सकता है। वो चले गए तो मूसा की मां पर औहा इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की मां पर वही की। मौली साहिबान कहते हैं सिर्फ नबियों में वही होती है, नहीं कुरान पढ़ो, बड़े लोगों की माओं पर भी वही होती है। ना होती तो अली की मां घर से काबे में कैसे आ गई? सारे मिलकर अली अली सारे मिलकर बड़े लोगों की मां पर भी वही होती है, जैसे मरियम पर, जैसे मादर मूसा पर, जैसे मादर हैदर कर्रार पर। लेकिन फातिमा ऐसी नहीं, उन पर वही नहीं होती। अब सुनिए वो क्या है। बतूल का एक नाम है मुहद्दिसा। इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा, मौला आपकी दादी का एक नाम मुहद्दिसा है, का सच है? मौला मुहद्दिसा का क्या मतलब है? इमाम ने फरमाया अल्लाह जैसे बराह रास्त गुफ्तगू करता है। अज़मत ज़हरा पे बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी फरिश्ते के, अल्लाह जिस बीवी से बराह रास्त गुफ्तगू करता हो वो मुहद्दिसा होती है, और वो मेरी मां ज़हरा के अलावा कोई नहीं। इमाम फरमा रहे हैं ये है मर्तबा जनाब सैयदतुन्निसाइल आलमीन, वो मादर मूसा है। अल्लाह मियां तंदूर में पालू, अच्छा आग में नहीं रखना चाहती, पानी में फेंक दे। आग, पानी, मट्टी, हवा, चारों चीजें तस्वीर के लिए खतरनाक है। तस्वीर
پر آگ لگا دو جل جائے گی، مٹی مال دو ختم ہو جائے گی، پانی پھینک دو خراب ہو جائے گی، ہوا میں اڑا دو گئی۔ اللہ نے انہی 4 چیزوں سے انسان کی تصویر بنائی، اور جس نے بنائی تھی اسی کا ایمان تھا، اس پر ایمان تھا موسیٰ کی ماں کو۔ پہلے بچایا ہے تو اب بھی کہیں نہیں جانے دے گا۔ اچھا معبود پانی میں پھینکتی ہوں، صندوق کے موسیٰ میں ڈالا، دریا کے کنارے پہ پہنچی، ماں کی مامتا ساحل پہ رک گئی، اللہ کی اطاعت موجوں کے دوش میں روانہ ہو گئی۔ بس ایک فکرہ یاد رکھنا، جہاں جذبات دب جائیں اور اطاعت ابھر آئے وہاں سے عصمت شروع ہوتی ہے۔ جہاں جذبات دب جائیں اور اطاعت ابھر آئے وہاں سے عصمت شروع ہوتی ہے۔ ماں کھڑی رہی، صندوق چل پڑا، بڑا سمجھدار صندوق، دھوبی کے ہتھے نہیں آیا، کسی کے کھیت میں نہیں چلا گیا، ڈائریکٹ نشانے پہ جا کے بیٹھا، ٹارگیٹ کے اوپر، فرعون کے محل سے ٹکرایا، اور وہ اوپر چھت پہ کھڑا تھا۔ اولاد اس کی تھی نہیں، اللہ نے اس قابل نہیں بنایا تھا کہ آسیہ کو چھو بھی سکے، کیونکہ آسیہ اس کی بیوی بن کر نہیں گئی تھی، ڈیوٹی نبھانے کے لیے گئی تھی۔ ایک نبی کو پالنے کے لیے گئی تھی، اس کا مشن تھا موسیٰ کی پرورش، اور روئے زمین کے کسی عالم نے آج تک نہ ثابت کیا نہ قیامت تک کر سکے گا کہ آسیہ نے کبھی بھی کلمہ پڑھا ہو۔ کلمہ پڑھا ہی نہیں، ثابت ہی نہیں کہ کلمہ پڑھا۔ فرعون کے گھر میں رہتی ہے، وہاں کلمہ پڑھنا کھلے عام خودکشی۔ انا ربکم الاعلی کے نعرے لگانے والا رہتا ہو، وہاں کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، مار نہیں دے گا۔ اسلام کی 4 مقدس خواتین میں شامل ہیں مادر جناب حضرت آسیہ، حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ مادر موسیٰ کا نام معصوم کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، یا اسے پتہ ہوتا ہے جسے معصوم بتاتے، کیونکہ وہ نام لے لو تو تالا کھل جاتا ہے، اور علی کی ماں چاہے تو تالا نہیں کھلتا۔ بس یہی وجہ ہے جو مالک ہوتے ہیں وہ علی کی ماں کا نام لیتے ہیں تاکہ تالا بند رہے، کوئی چور چوری نہ کر جائے۔ جو چور ہوتے ہیں وہ موسیٰ کی ماں کا نام پوچھتے رہتے ہیں تاکہ بینک لوٹ کے نکل جائے کہ موسیٰ کی ماں کا کیا نام۔ علماء نے کچھ نام بتائے، لیکن اس کے باوجود حتمی رائے یہی ہے کہ معصوم کو معلوم ہے کہ مادر موسیٰ کا نام کیا تھا۔ آسیہ نے کلمہ نہیں پڑھا اور 4 مقدس ترین خواتین میں شامل ہیں۔ میں کہتا ہوں بی بی آسیہ کلمہ پڑھ لیجئے، بڑی سعادت ہے۔ فرمایا فرعون مار دے گا۔ میں نے کہا بی بی شہادت ہے۔ انہوں نے کہا جو عزت مجھے ملنی ہے شہادت پر میری نظریں ٹھہرتی نہیں، میرے سامنے شہادت کی اوقات کیوں؟ ہر گردن قتل ہو سکتی ہے لیکن ہر گود نبی کو نہیں پال سکتی۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس بی بی نے چھوٹے نبی کو پالا اس کا اسلام کلمے کے بغیر سمجھ آ گیا، اور جس ابو طالب نے محمد کو لوریاں دی ہو۔ جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ محمد کا نکاح خان نہیں ہو سکتا، اور جو محمد کے نکاح خان کو کافر سمجھے بالکل وہ سبھی کچھ ہے، مسلمان نہیں۔ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، نکلو، میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں۔
जो अबू तालिब से चलते हैं उनके पास चलते हैं। जरा शैबे अबी तालिब के हालात तो देखें, सुभान अल्लाह। काफिर भी कभी रिसालत के बिस्तर बदलते हैं। और अबू तालिब तुम्हारे रिज्क की इस्मत का क्या कहना, सुभान अल्लाह। अबू तालिब तुम्हारे रिज्क की इस्मत का क्या कहना। मोहम्मद और अली जैसे तुम्हारे घर में पल और वलियों के वली मौला तेरी किस्मत अली मौला कि जो वालिद नहीं रखते तेरे वालिद। सामईन अली वाहिद खलीफा राशिद है जिसके बाप के ईमान पर बहस होती है। राई हो तो पहाड़ बनता है। इसलिए मोहतरम और मुकरम सामईन, घबराया हुआ फिरौन औलाद है नहीं, हवाखोरी के लिए छत पे चढ़ गया। मूसा के लिए खुद ग्राउंड ठीक कर रहा है खुदा। छत पे आ गया और निगाह पड़ी कोई संदूक है, फौज को भेज दिया। संदूक में से बच्चा निकल आया। खूबसूरत बच्चे पर फिरौन की निगाह पड़ी। मूसा के चेहरे से मोहब्बत हो गई। चेहरे की मोहब्बत फायदा नहीं देती। जुल्फों की तारीख फायदा नहीं देती। खिजाली आंखों की नाते फायदा नहीं देंगी, क्योंकि उसे भी मोहब्बत हो गई चेहरे से। जनाबे आसिया ने ड्यूटी संभाली और पहली मर्तबा अपनी जिम्मेदारी को उठाया और प्यार किया और तारीफ करना शुरू कर दी। कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। और फिरौन चल गया। सब प्यार खुद ही करती रहोगी कि हमारी बारी भी आएगी। तुम भी ले लो। जैसे ही काफिर ने नबी को उठाया, मैंने जानबूझ के फिक्रे तब्दील किए। मूसा को फिरौन ने नहीं, नबी को काफिर ने उठाया। मिजाज और नबूवत बिगड़ गया। लम से कोफर नबूवत को कभी अच्छा नहीं लगता। एक हाथ से दाढ़ी पकड़ी और दूसरे हाथ से थप्पड़ मारो। दो ही तो थप्पड़ हैं जो इस्मत के यादगार थप्पड़ हैं। एक मूसा ने मारा था, एक हैदर कर्रार ने। ही को हाल है। सामईन गिरामी कद्र, जैसे थप्पड़ लगा फौरन उसने बच्चा वापस। और अब यूं गाल पे हाथ रखा तो दाढ़ी के कुछ बाल भी। यकदम फिरौन के होश उड़ गए। कहने लगा कहीं ये वही तो नहीं। जो बेदार हैं उन्हें कहने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है उन्हें भी कहने की जरूरत नहीं। थप्पड़ लगा, दिन में तारे नजर आ गए। कहने लगा कहीं ये वही तो नहीं। अब जनाब आसिया पर्दापोशी फरमा रही। बच्चों की आदत होती है वो ऐसे हाथ पांव चलाते रहते हैं। तुम्हारा मुंह आगे आ गया था। तुमने मुंह आगे किया था, उसका हाथ यूं यूं हो रहा था, बस वो तुम्हारे मुंह पे लग गया। कहता आसिया मैंने थप्पड़ खाया है, ये हाथ बच्चों वाला नहीं है। बच्चों के हाथ में इतनी ताकत नहीं होती। कुरान की कसम, दौड़ा भागा, चीखा चिल्लाया, नजूमियों को बुलाओ, नजूमियों को बुलाओ।
नजूमी ने कहा क्या हुआ, हिसाब लगाओ, जल्दी साचा निकालो, साचा निकालो, साचा निकालो, कहीं ये नबी तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। मैं कहता हूं बेवकूफ फिरौन, पागल, ठहर जा, एक दिन का मूसा है, तू अभी से हिसाब करवा रहा है, कहीं नबी तो नहीं, अभी मूसा को 40 साल का हो लेने दे, पहले से 40 साल का तवज्जो है या नहीं है, पहले से 40 साल का हो लेने दे। कहा मैं फिरौन हूं, पागल नहीं हूं, मुझे पता है नबी आकर नहीं बनते, बनकर आते। नबी बनकर आते हैं, ओहदा है, तालीम के बाद मिलता है, प्रॉपर नाउन नहीं है नबी, वो गुलाम नबी हो सकता है, नबी नाम है, ये नहीं हो सकता, नबी ओहदा है। जल्दी करो, हिसाब लगाओ, पता करो, वही ना हो, तबाह ना कर दे, बर्बाद ना कर दे। क्या कहने फिरौन तेरे अकीदे के, नजूमियों पे इतना अकीदा, काफिर नजूमियों ने कहा था मूसा आएगा और उसे इतना यकीन हो गया, फिटे मुंह ऐसे मौलवियों का, मुहम्मद बता के गए हैं कि मेहदी आएगा। खुद मुहम्मद बता के गए। ये हजरत बिलाल को किसी ने खत लिखा था, कि आप तशरीफ ले आइए, आपका इंतजार हो रहा है। उन्होंने सुना था खजूरों वाली धरती पर एक नबी आएगा। सलमान फारिस से चल पड़े, फिजा अब्बास से चल पड़ी कि एक नबी आएगा, और जो खुद नबी था उसे 40 साल पता नहीं चला कि ये जो पब्लिक जिसके लिए इकट्ठी हो रही है वो मैं हूं। अगर हकीकी इस्लाम को समझने का शौक हो फिर सिर्फ अली अली कर लो, काफी। अली अली करना कोई मजाक नहीं है, इल्म आ जाता है, अक्ल आ जाती है, नूर आ जाता है, रिज़्क आ जाता है, इज्जत आ जाती है। 3 टाइटल दिए हैं तुम्हारे मेरे नबी ने अली को, बरज़ल ईमान, ईमान जा रहा है, बरज़ल इस्लाम, इस्लाम जा रहा है, बरज़ल दीन, दीन जा रहा है एक अली, कुल्ले दीन, कुल्ले ईमान, कुल्ले इस्लाम। कुल्ले का मतलब होता है 100%, 100% दीन अली है, 100% ईमान, बोलो अली है, 100% इस्लाम। ये जो बच्चे नहीं बोलते मुझे उनका खतरा हो जाता है थोड़ा, और है ये नहीं आप कि अली के फदाइल पे जिसका मुंह बिगड़ जाए मैं उसे वहाबी समझता हूं। 100% ईमान अली, 100% दीन, 100% इस्लाम। एक अली को मानो, मुसलमान भी हो, दीनदार भी हो, मोमिन भी हो। एक अली को छोड़ो, काफिर भी हो, मुशरिक भी हो, मुनाफिक भी हो। और अगर कोई अली के दरवाजे पर आए, देर से भी आ जाए, इस दरवाजे पर देर से आने वालों को ठुकराया नहीं जाता, खोर बना दिया जाता। बसद खलूस, बसद एहतराम कहता है, बसद खलूस
बसद एहतराम कहता है, कोई भी हो इन्हें आली मकाम कहता है। बसद खुलूस, बसद एहतराम कहता है। कोई भी हो इन्हें आली मकाम कहता है। सलाम भेजा है जब से अली की बेटी ने, जमाना हुर को अलैहि सलाम कहता। बड़ी तेजी से मुहर्रम गुजरता जाएगा। कौन सी मजलिस में, कौन से आंसू पर, किस वक्त के मातम पर गरीब ज़हरा की कबूलियत की सनद आ जाए नहीं मालूम। काफिले खुलूस इकबाल भाई, रवा दवा रखिए, अपनी परेशानियों के बारे में परेशान मत होना। जाकिर दुआ ना मांगे, घबराना मत, क्योंकि रोने वाले को हुसैन की मां दुआ करती। रावी कहता है मैं इमाम के घर गया, मेरा छठा इमाम सजदे की हालत में, बड़े गौर से फिक्र सुनना, सजदे की हालत में मेरा इमाम अपने रुखसार मट्टी पे रख के रो रो के दुआ मांग रहा था। परवरदिगारा उन आवाजों पे रहम फरमा जो हुसैन के गम में बुलंद होती है। खुदाया इमाम रिजा फरमाते हैं, कुल्ला आइनुन बाकियत यौमुल क़यामा, कयामत वाले दिन हर आंख रोएगी। इमाम कह रहे हैं सिवाय उस आंख के जो दुनिया में हुसैन को रोई हो। जो दुनिया में हुसैन को रोया वो कयामत वाले दिन नहीं रोएगा। आज के दिन मैं कोशिश करता होता हूं हुसैन के साथियों का तज़किरा किया था, जिनके लिए इमाम ज़माना फरमाते हैं काश मैं तुम्हारे साथ हूं। तो असहाबुल यमीन, जिनका शौक शहादत आसमान को छूता था, जिनमें से कई अपने घर छोड़कर आए, कईयों ने बीवियों को छोड़ दिया और कईयों की बीवियां ये कह के साथ चल पड़ी अगर तुम हुसैन के साथ शहीद होना चाहते हो तो क्या हम ज़ैनब के साथ असीर हो। नाफे कहता है मैंने अली की बेटी की आवाज सुन ली थी जब हुसैन के गले में बाहें डाल के कह रही थी इनमें से कोई तुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। इनमें से कोई तुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। नाफे कहता मैं दौड़ता हुआ आया, हबीब, आबिस, शबीब, शाबाश क्या हुआ? कहा अली की बेटी को तुम पर एतबार नहीं है। गजब हो गया हबीब, अली की बेटी को हम पर एतबार नहीं है। सारे खैमों में आए और मौला हुसैन को बुलाया, खंजर निकाले, गर्दनों पे खंजर रखे और तड़प के कहने लगे मौला
बीबी से पूछो अभी उड़ा दे। इनमें एक है हजरत सईद। बहन ने भाई से पूछा था किबला हुसैन आज 4 मुहर्रम का दिन था, जितना आज ज़ैनब और शकीना रोई है इससे पहले कभी इतना नहीं रोई थी। अब तुम्हें हक है कि सवाल करो, तीसरी को इतना नहीं रोई, दूसरी को इतना नहीं रोई, चौथी को क्यों रोई? औलाद वालों, आज करबला में शेमर वारिद हुआ था और ज़ैनब को मां लोरियों में बता गई थी हुसैन का कातिल शेमर। मातम करते रहा करो साथ साथ। अली की बेटियों के हाथ इसीलिए बांधे गए थे ताकि वो मातम न कर सके। ज़ैनब के हाथ बंधे थे, तुम्हारे हाथ खुले हैं, मातम किया करो। तुम नहीं करोगे तो कौन मातम करेगा? जमाना तो न्यू ईयर मनाने में मसरूफ है, किसी को नहीं पता फातिमा की कमाई करबला के मैदान में। फौजों पे फौजें आती रही, बच्चों के दिल दहलते रहे और एक दिन बहन ने भाई से पूछ लिया भैया ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? फरमाया ज़ैनब तू जानती है ये मेरे कत्ल के लिए जमा हो रहे हैं। रो के बहन ने कहा भैया तेरे दुश्मन है, तेरा दोस्त कोई नहीं है, किसी को तो तू भी बुला ले भैया। अजरों में अमला तुम्हारी जवानियां सलामत रखे। हुसैन इब्न अली तुम्हारे माँ बाप को आबाद और शाद रखे। हुसैन का खालिक इस मजहब की आने वाली नस्ल को इल्म अता करे, हिल्म अता करे, ताकत अता करे। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बस बहन ने पूछा तो भाई ने किसी का जिक्र कर दिया। हाँ मेरा दोस्त शहीद इब्न अब्दुल्ला। तो बहन तड़प गई, कहां रहता है ये? कहा बसरे में। बुलाना भाई, दोस्त है तो बुलाना। हुसैन फरमाते हैं चंद दिनों पहले शादी हुई है और बहुत सारी बहनों का अकेला भाई है। बहुत सारी हुसैन के दोस्त को रोने वालों, हुसैन की मां तुम्हें दुनिया के किसी काम में न रुलाए। हाय हुसैन, रोना ना आया करे ना, अगर कभी हाय कह दिया करो, हाय हुसैन कह दिया करो। बहुत सारी बहनों का इकलौता भाई है, अभी कुछ दिन पहले शादी हुई है, अगर बहनों के पास रह जाए तो ठीक नहीं है। ज़ैनब ने भाई के गले में बाहें डाल ली, कहा भैया बुलाना। हुसैन ने आखिरी दफा कहा ज़ैनब अगर सईद आ भी गया तब भी हुसैन नहीं बचेगा। ज़ैनब रो के कहती है भैया जितनी देर वो लड़ता रहेगा उतनी देर तो तू सलामत रहेगा। अजरकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाह मिनल बाक़ीन। मारा मेरा और आपका शुमार रोने और रुलाने वालों में कराए। हुसैन की माँ तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। गरीब ज़हरा ने खत लिखना शुरू किया, शहीद मैं अपनी बहनों के समेत करबला आया हुआ हूँ। मेरा काफिला 2 हिस्सों में मुश्तमिल है, एक का सालार मैं
ہوں، ایک کا سالار زین العابدین ہے، میرا قافلہ 10ویں محرم کی عشر کو چلا جائے گا، اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے پہنچو ورنہ قیامت کو ملاقات ہوگی۔ حسین نے خط کو ختم کیا یا زینب آگے بڑھی، کہا بھیا ذرا خط ادھر لا، کہا کیا کرو گی، کہا تحریر تمہاری ہوگی، دستخط زینب عالیہ۔ ہائے زینب، ہائے زینب، ہائے حسین، ہائے حسین۔ مولا آباد و شاد رکھے، خدا آپ کو اولاد کی خوشیاں دیکھنے نصیب کرے، جو جھولیاں خالی ہیں بیوی انہیں آباد فرمائے، جو بیٹیاں گھروں میں خدا ان کے والدین کو سرخرو کرے، جو اپنے گھروں میں چلی گئی خدا انہیں آباد کرے۔ حسین کے دوستو، خط کے پیچھے بی بی نے ایک فقرہ لکھا، بھائی سعید سعید زینب کی سفارش ہے، دیر نہ کرنا، میرا بھائی اکیلا گر گیا ہے۔ جان جی مولا خط لے کے جاؤ۔ جان کانپنے لگا، حسین دلوں کا ارادہ سمجھتے تھے، فرمایا جان نہ گھبرا، میں تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا، تجھے علم امامت سے پہنچاؤں گا، علم امامت سے تو لوٹے گا، تو میرے ساتھ شہیدوں کی لسٹ میں شامل ہے۔ جان گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا شہید کا محلہ پوچھتا ہوا شہید کے محلے میں پہنچا۔ شہید کی گلی میں کسی کو گھوڑے پہ چڑھ کے گزرنے کی اجازت نہ تھی، لیکن جان کے پاس وقت کی فرصت نہ تھی، ٹائم نہ تھا جان کے پاس۔ جان گھوڑے سے اترنا نہیں چاہتا تھا، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا شہید کی گلی میں پہنچا۔ شہید کو اطلاع ملی کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کر میری گلی میں آیا، تلوار کو اٹھا کے دوڑ کے باہر آیا، ادھر تلوار کھینچی یا اس نے امامے سے سر سے امامے سے خط نکالنا شروع کیا۔ شہید سمجھ گیا خط جو امامے میں ہے کسی عام بندے کی تحریر نہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، کسی عام لکھنے والے کی تحریر نہیں ہوگی۔ اس نے امامے سے خط نکالا، خط کو دیکھ کے کہا سعید حسین کے خط ہے، حسین کا نام آیا۔ سعید نے درود پڑھنا شروع کیا، کہنے لگا آؤ اندر بیٹھو، کہنے لگا وقت نہیں۔ سعید کہتے تھکے ہوئے ہو پانی پی لو، پانی کا نام آیا۔ جان طرف گیا، کہا حسین نے پیا تو میں بھی پی لوں گا۔ اگر حسین نے پیا تو میں بھی پی لوں گا۔ شہید کو فکرہ عجیب لگا، خط لیا، خط کو کھولنے لگا۔ جان نے گھوڑے کو پھر موڑا، اور ہاں سعید ایک پیغام دینا بھول گیا، یہ خط بازار میں مت کھولنا۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ تم سمجھ گئے نا زینب کی تحریر کے پردے کی خاطر کا خط کو بازار میں نہ کھولنا۔ شہید حیران ہو کر اندر گیا، شہید کی ماں نے دیکھ، شہید کون تھا؟ مہمان تھا، اسے بٹھایا کیوں نہیں؟ اماں جلدی میں تھا۔ کہاں سے آیا تھا؟ کربلا سے۔ کس کا قاصد تھا؟ حسین کو۔ شہید کی ماں خوش ہو گئی، کتنا کریم ہے میرا مولا۔ میں جب چند سال پہلے گئی تھی تو علی اکبر کی شادی کی باتیں ہو رہی تھی۔
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میری ماں بہنوں فاطمہ زہرا تمہارا پرسہ قبول کرے. میں جب چند سال پہلے مدینے گئی تھی تو علی اکبر کی شادی کی باتیں عام تھی. اکبر کی شادی میں بلایا ہوگا, اکبر کی شادی کا نام آیا. شہید کی 7 بہنیں حجروں سے باہر نکلی, ساری بہنیں آ کر بیٹھ گئی. خط کھولنا مولا نے کیا کہا ہے, خط کھولنا مولا نے کیا کہا ہے. ادھر سعید نے خط کھولا, پہلی سطر لکھی ہوئی تھی انا للہ ہے. اجرکم علی اللہ. انا للہ ہے و انا الیہ راجعون. حسین ابن فاطمہ, ہر خط میں لکھتا تھا حسین ابن علی, لیکن غربت کا زمانہ آ گیا. ماں کا نام لے کر خط لکھا, شہید میری مدد کو جلدی پہنچ. بھائی ادھر فکرہ سنا, ماں تڑپ کے کھڑی ہوئی, شہید دودھ نہیں بخشوں گی, حسین کی مدد کے لیے جا, حسین کی مدد کے لیے جا. شہید گھر آیا, دلہن کو خدا حافظ کہنے لگا. دیکھا دلہن کالے کپڑے پہن کے بیٹھی ہے. کہا میرے گھر میں کیا تکلیف ہوئی, کالے کپڑے کیوں پہنے. کہا ابھی کوئی بی بی آئی تھی جس کے ہاتھ پہلو پہ تھا, مجھے کہہ رہی تھی میرا بچہ اکیلا ہے. ماتم کرو, چھوٹے بچے بڑے سب سلامت رہو, سلامت رہو. حسین کے دوستو, حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. ابھی کوئی کالے برقے والی بی بی آئی تھی, اس نے مجھے کہا ہے میرا بچہ اکیلا ہے, میرا حسین غریب ہے, سعید جانا چاہے تو روکنا مت. کہا پھر تیرا کیا خیال ہے, کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. بس گھوڑے پہ میاں بیوی بیٹھ گئے, نو بہاتا دلہن نیا دولہا, گھوڑا چلنے لگا. حبیب سعید گھوڑا دوڑاتا رہا, گھوڑا دوڑاتا رہا, کربلا کے قریب پہنچے. یہ اس کی بیوی کی آواز آئی, شہید گھوڑا روک, شہید گھوڑا روک. شہید نے گھوڑا روکا. سن ذرا یہ آواز کیسی ہے. اب جو شہید نے سنا تو آواز آ رہی تھی حل میں ناصر ماتم ماتم ماتم. شہید کوئی آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی تھی حل میں ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کرے. شہید کربلا پہنچا, حسین زخموں سے چور تھے, سر سے لے کے پاؤں تک غریب کے جسموں پہ زخم تھے. غریب زہرا ذوالفقار میں ماتھا رکھ کے بیٹھا تھا. شہید تم بڑی دیر سے آئے, میرا اکبر مارا گیا, میرا قاسم مارا گیا, میرے آنا محمد مارے گئے. شہید نے اجازت چاہی, شہید میدان میں آیا, کئی دفعہ لڑتا ہے, پھر واپس آگے کہتے مولا مجھے شہادت کیوں نہیں مل رہی. اکبر کے بعد میں جینا نہیں چاہتا. اب آگے جا, صحیح جا, اب شہادت ملے گی, اب ملے گی. کہ مولا پہلے کیوں نہیں ملتی تھی, کہا تو لڑنے جاتا تھا. میری 5 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے آواز سے کہ کہتی تھی پروردگار اب اور کوئی نہیں رہ گیا, ہمارے بھائی کا کوئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے والدہ حسن و حسین بی بی, سارے مومنین و مومنات کی دعائیں قبول فرما.
इन सब पे रहम कर जो हुसैन को रोने के लिए अपने घरों से अपना वक्त कुर्बान करके निकले हुए हमें इतनी तौफीक दे, ताकत दे, हिम्मत दे, हर साल से बढ़कर हम इमाम हुसैन के जिक्र को मुनाकिद कर सके। वारिस ज़माना को इजाजत ज़हूर अता फरमा, इमाम हुसैन के दोस्तों की नस्लों में सरदारी अता फरमा, अरवाह मोमिनीन और मोमिनात की मग़फ़िरत करा। तक कबूलियत का लम्हा है, मुमकिन है खुदा कबूल करे। सारे हाथ उठाकर बावाज़ बुलंद आमीन कहिए। खुदाया कब्र हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह करबला के रस्ते आसान कर दे मौला, करबला के रस्ते आसान कर दे मौला। जो ज़बार गए हुए हैं उनकी हिफाजत फरमा मौला। हुसैन के मातमियों को सलामत रख, हुसैन के दोस्तों को आबाद रख। जो जो मन्नत दुआ, ये दुआ मैं निहायत गुनाहगार हूँ, लेकिन अली की इज्जत की कसम इन अल्फाज में बीबी ने तासीर रख दी है। ए मुसलमानों के दरबार से खाली लौटने वाली बीबी, जिन्होंने तुझे खाली भेजा, हम उन पे लानत भेजते हैं। तू अपने बच्चे के दरबार से किसी को खाली वापस न भेज। हमारी झोलियों को इमाम हसन और हुसैन के सदके से लबरेज कर।